आपण मैंने आम चैनल पाइपर संपूर्ण ओडिया मीडियम नुआ सिलेबस अनुसार गणित विज्ञान और इंग्राजी पाठर आलोचना और तार प्रश्नोत्तर सहित ओडिया व्याकरण इंग्राजी व्याकरण और गणित ट्रिक गोटे पर गोटे वीडियो बैक टू बैक पाइबापी आम यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग ओडिया को सब्सक्राइब कर रखु जहाँफल कौन हम जिते वीडियो सब अपलोड हो आपंक पाखे सहजरे पहुंची आम वीडियो भल लगुले गोटे लाइक करूँ सांग सहित सेयार करूँ और आपको केमती लगे आमको कमेंट रे निश्चय जनातु और जदि आप वीडियो पीडीएफ पाइबा चाहते हैं आमर टेलीग्राम चैनल इजी लर्निंग ओडिया को जॉइन होगी रहंतु। समस्त को आमर आउ एक नुआ वीडियो रे स्वागत नमस्कार। आम पढ़ुले सप्तम श्रेणी नुआ गणित बही जहाँ हूँ गणित प्रकाश तार आम प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय तार समस्त पाठ आलोचना कर देछि। तो जो मानक से वीडियो देखिबार अछि ताहले हमर से वीडियो देखिबा पई कोन करिवे प्लेलिस्ट को विजिट करिवे सप्तम श्रेणी गणित प्रकाश लिखा हिथिबो सेतरे सब वीडियो आपण माने पाइ जिवे। तो आज आम आरंभ करवा तृतीय अध्याय जहाँ हूँ संख्यार मझिरे बिंदुर कमाल। आमर वीडियो जदि आपण मानक टिके स्लो लागुथिबो ताहले 1.5x रे देखिबे। ठीक अछि आरंभ करवा संख्यार मझिरे बिंदुर कमाल। क्षुद्र एककर आवश्यकता कौन अच्छी आम देख ये बड़ बड़ एकक सब देखी केजी क्विंटाल ता माने बड़ बड़ लिटर तापर आहरी छोट छोट एककर कौन आवश्यकता रही विषय ये आम देखा। तो सोनूर माँ गोटे खेलना सजाड़ू थिले एक देख सोनू अच्छी आ तार माँ रो चित्र दि जाइए अति सुंदर भाव में दर्शा जाइए बुझा टिके चेष्टा करिवो पिला माने। ठीक अच्छे आरंभ करवा आम कौन दिखाई सोनूर माँ कौन करते गोटे खेलना सजाड़ू थिले से एक स्क्रू साहाय्य दुई खंड को जोड़वा को चेष्टा करुथिले। सोनू कौतूहलर सह तांको माँ को कार्य को देखुथिला। तांकर माँ खंड दुईटी को जोड़वा को सक्षम होउनथिले। सोनू तांको माँ को जोड़ी न पारिबार कारण पचारिला। तांको माँ कहले से स्क्रूटी उपयुक्त आकारर नुहे सेदिपे सेटा जोड़ी पारु नाही ता माने जोटा जोतिरे फिट हबार कथा से ही जोड़ी हबो। तमे देखुथिबो जे ताला मानकर भी अनेक गुड़े चाबी थाए तो जो थिरे तैयारी हिथिबा फिक्स से चाबी रे ही से तालाटी खोली थाए सेमती प्रकारर। तो से आउ एक स्क्रू बॉक्स आनिले एवं खेलनाटी को सजाड़े कौन हेले सक्षम हेले। गोटे स्क्रू बॉक्स आनिले और अन्य सब व्यवहार करिकि सेतिरे कौन करिया से स्क्रू को सजाड़े से बा लगेबारे से सक्षम हेले। सोनू को दुईटी स्क्रू एका भली देखा गला किंतु से जेते बेले दुईटी स्क्रू पाखर को निकल किंतु से जेते बेले दुईटी स्क्रू को पाखर निरीक्षण कला देखिला जे से दुईटीर दैर्घ्य रे समान फरक अछि सामान्य फरक रही बहुत कम कम फरक रही। लंबरे एते छोट पार्थक्य एते गुरुत्वपूर्ण किपरि होई थाई पारे ताहा से जानिबा पई सोनू आग्रही होई पड़िथिला। ता माने बहुत छोट छोट पार्थक्य थिले मध्ये ताहार केते इंपोर्टेंस बा गुरुत्वपूर्ण थाए से सेटा को भाबिबारे लागिला। तापर देखो लंबर पार्थक्य जानिबा को से आग्रही हैला से एका मध्ये जानिबा को आग्रही थिला जे बा से आउ कोन कोन जानिबा को आग्रही हैला सेगुडी को प्राय समान देखा जाउथिले मध्ये ताहार पार्थक्य केते कम अछि। निम्नलिखित चित्र रे स्क्रू गुडी को एक स्केल ऊपर रखा जायछि सेगुडिकर मापंतु एवं दिया जायतिबा स्थान रे संख्या गुडिकर लंब लेखंतु। ठीक अछि तले कोन दिया जायछि ताको हमें मापिबा तार लंब लेखिबा। देखो एसे देखो चित्र को देखो तो एते देखो स्क्रू केते गुडी दिया जायछि एते 2 आउ 3 मध्य रे अछि किंतु एते किछि जणा पडु नै 2 आउ 3 मध्य रे केते अछि तार कोनोसी भाग करा जाय नै तो एते हमें जानि परिबा नाही 2 आउ 3 मध्य रे अछि बोली खाली हमें कहि परिबा जेंति एंति लिखा आछि। तापर देखो एते कोन लिखा आछि 2.1/2 सेमी थारु अधिक मात्रा 3 रु अछि देखो 3 आउ 2 रो तार मध्य रे छोटटा अछि आउ सेतिरो अधिक अछि बोली हमें कहि परिबा किंतु केते अधिक अछि ताहाको हमें कहि परिबा नाही। तापर देखो 3 नंबर स्क्रू को देखो 2 पूर्ण 7 विभक्तक 10 सेंटीमीटर अछि बोली लिखिले तो हम एते केंति
ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କହିପାରିଲେ। ଦେଖ ତାହାର ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦାଗ ଅଛି ବା ତାହାକୁ ବି ମାପିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦାଗ କରାଯାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରା ଜାଣିପାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ଛୋଟ ଛୋଟ ମାପିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଏକକ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ 2 ଆଉ 3 ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଏହାକୁ କହିଲେ। ତ ବୁଝିପାରିଲ ଏହାର ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ତ ଏମିତି ଭାବରେ ତମେ ଲେଖିପାରିବ। ତ ଏଠିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା। ଦେଖ ତ 3 ଆଉ 3 ରୁ ଆଉ ଏଠିରେ ମଝିରେ ଅଛି, ତାମାନେ ଏଟା ଅଧା ଥିବ, କାହିଁକି ନା 4 ଲେଖା ହେଇନି ମାନେ ଏଟା 3.5 ହେଇଥିବ। ତ ଦେଖ 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଏଟା 2 ରେ ଅଛି, 2 ବିଭକ୍ତକ 10 ଲେଖିପାରିବା ଆମେ। ବୁଝିଗଲା? ଏଟା କ'ଣ ଲେଖିବା ଆମେ? ଏଟା 3 ରୁ 3.5 ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଲେଖିବା। ଏଟାକୁ 3 ରୁ 4 ମଧ୍ୟରେ ବୋଲି ଲେଖିବା ଆମେ। ବୁଝିଗଲା? ତ ସ୍କେଲର କେଉଁ ଏକକଟି ସ୍କ୍ରୁର ଠିକ୍ ମାପ ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ତୁମକୁ ସହାୟକ ହେବ ଓ କାହିଁକି? ତାମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୋଉ ଅଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେ ଆମକୁ ଅଧିକ କ'ଣ ସହାୟକ ହେଇଥାଏ। ତ 2.7 ସେମିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ସ୍କ୍ରୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ସ୍କ୍ରୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା ଏଇଟା ଅଟେ। ସ୍କ୍ରୁରେ ଆମେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିକି ମାପିଲେ? ତ ଆମେ ଏଥିରେ ସ୍କେଲର ବ୍ୟବହାର କରିକି ମାପିଲେ। ସ୍କେଲରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ପରି 2ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଆମେ 10 ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଦେଖ 2 ଆଉ 3 ଭିତରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? 10 ଭାଗ ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ କରାଯାଇଅଛି, ସେଇଟା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ତ 2.7 ସେମି ଲମ୍ବା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ 0 ରୁ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ଏବଂ ତାପରେ 10 ରୁ 7 ଭାଗ ନେବା। ତେଣୁ ସ୍କ୍ରୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର 7/10 ସେମି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଯେପରିକି 3.2/10 କୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ତ ଦେଖ ଆମେ କେମିତି କହିପାରିଲେ ଯେ ଏଇଟା 2.7/10 ବୋଲି। ଆମେ 2ଟି ପୁରା ପୁରି ଯାଇଛି ଦେଖ, କିନ୍ତୁ 3 କୁ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ? 2 ଲେଖିଲେ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଦେଖ 10 ଭାଗ କରାହେଇଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ 10 ଭାଗ କରାହେଇଛି, ଆଉ ସେଇଟା ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ତଳେ 10 ଲେଖିଦେଲେ। ତାପରେ 10 ଭାଗରୁ କେତେ ଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପରକୁ ସେଇଟା ଯାଇଛି? ଏ ଦାଗକୁ ଦେଖ, ଏ ଦାଗ 7 ଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି। ଏଠି ଗଣି ନେବ ଯେ ଆମେ 1 2 3 4 5 6 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଉପରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ? 7 ଲେଖିଲେ। ଟୋଟାଲ ଭାଗ ହେଲା 10 ଭାଗ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 2.7/10 ସେମି ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଏ ସ୍କ୍ରୁଟିକୁ ଜାଣିପାରିଲେ। ସେଇଟା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ 2.7/10 ସେମିକୁ 2 ସେଟା କେମିତି ପଢିବା ସେଇଟା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ 3.2/10 କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି 3.2/10 ବୋଲିକରି ପଢୁ, ସେଇଟା ଆମେ ଏଠି କହିପାରିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ତୁମେ କହିପାରିବ କି ସ୍କ୍ରୁର ଲମ୍ବା ମାପିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଂଶର ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା? ସେଇଟା ହେଲା ଦଶାଂଶର ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଆଗକୁ ତାହା ପଢିବା। ଗୋଟିଏ ସ୍କେଲ ବ୍ୟବହାର କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପ ଏବଂ ଏହାକୁ ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ଲେଖ। ଆଗକୁ ପଢିବା। ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି? ତମେ ଏଟା ସ୍କେଲର ବ୍ୟବହାର କରିକି ରବରର, ପେନସିଲର ଆଉ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷର କ'ଣ କରିବ? ତାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ମାପିବ। ଏଥିରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଦେଖ 2 ରୁ 2.4 ବା 2.4/10 ସେମି ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତାପରେ ପେନସିଲର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଆମେ କେମିତି ମାପିବା? 4.5/10 ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତାପରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି? ଏହାକୁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବା? ଦେଖ 1.4/10 ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ବୁଝିଗଲା? ଏଠାରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଛୋଟ ଜିନିଷର ଠିକ୍ ମାପ ମପାଇବା ପାଇଁ ବା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟର ଏକକର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ଯେମିତିକି ଦଶାଂଶ। ଦଶାଂଶ ବୋଲି ଆମେ କ'ଣ ଟିକେ ବୁଝିବା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଚିତ୍ରରେ ପେନସିଲର ଲମ୍ବ ହେଲା 3.4/10 ଏକକ, ଯାହାକୁ ଆମେ 3 ଏକକ ଓ 4 ଦଶାଂଶ ଏକକ ବୋଲି ଆମେ ପଢ଼ାଯାଏ। ତ ଦେଖ ଅର୍ଥାତ୍ 3 ସହିତ 1 ଗୁଣନ ହେଉଛି ଆଉ 4 ସହିତ 1/10 ଗୁଣନ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି? ତାମାନେ ଦେଖ ତମେ
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବ। ତ ଆମେ କଣ କଣ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ଟିକେ ଏଠି ବୁଝି ରଖ। ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ 1, ତାପରେ ଏପଟେ 10, ତାପରେ 100, ତାପରେ 1000 ଏମିତି ସ୍ଥାନ ଆମ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛେ। ତ ତମେ ଯଦି ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିଥିବ ତାହେଲେ ଏ ପଟରେ ଯୋଉଟା ହୁଏ ତାହାକୁ ଦଶାଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଶତାଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ତମେ ଶୁଣିଥିବ। ତ ସେଇଟା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଯେକୌଣସି ମାନଙ୍କର ପଏଣ୍ଟରେ ଆସିଲା ସଂଖ୍ୟା ଯେମିତିକି 405.2, ତ ଏଇଟା ଏକକ ସ୍ଥାନ 5ଟି, 0 ହେଲା ଦଶକ ସ୍ଥାନ ଆଉ 4ଟି ଶତକ ସ୍ଥାନ। କିନ୍ତୁ ଏ 2 ଅଛି, ଏଇଟା କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ବୋଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଦଶାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ଏ 2 କୁ ଯଦି ଆମେ ଦର୍ଶାଇବା ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା, 2 ବିଭକ୍ତକ 10 ଲେଖିବା। ତ ଯାହା ଆମର ପଏଣ୍ଟ ପରେ ଯାହା ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଦଶାଂଶ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାପରେ ଆଉ ଯୋଉ ବିଆରେ ତାହାକୁ କଣ କହିଥାଉ, ଆମେ ତାହାକୁ ଶତାଂଶ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାହାକୁ 2 ବିଭକ୍ତକ 10 ଲେଖିବା। ଏଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଆଉ 2.23 ଅଛି ବୋଲେ 3 କୁ କେମିତି ଲେଖିବା, 3 ବିଭକ୍ତକ 100 ବୋଲି ଆମେ ଲେଖିବା। ତ ବୁଝିପାରିଲ? ସେଟା କହି ଦେଖ ଆଗକୁ ଯଦି ପଢି ଯିବା ଆହୁରି ତମକୁ କ୍ଲିୟର ହେଇ ଯିବ। ତ ଦେଖ ଏ ପେନସିଲଟିକୁ ଦେଖ କେମିତି ସ୍କେଲ ରେ ମପା ଯାଇଅଛି। ତ ଏଇଟା 0 ରୁ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ତ 0 ରୁ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯଦି କଣ କରିବା, ତାହାକୁ 10 ଭାଗ କରିଦେବା। 10 ଭାଗ କରିଦେଲେ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭାଗ କେତେ ହବ, 0 ରୁ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯଦି 0 ରୁ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯଦି 10 ଭାଗ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭାଗ ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଗ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଗ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଗ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭାଗ କେତେ ହବ, 1 ବିଭକ୍ତ 10 ଭାଗ ହବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ 1 ବିଭକ୍ତ 10, 1 ବିଭକ୍ତ 10, ଏଟା 10ଟି ଅଛି। ଏସବୁ 1 ବିଭକ୍ତକ 10, 10ଟି ମିଶିଲା ପରେ କଣ ହେଇଥାଏ, 1 ହେଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖ ମନେକର ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ତ 1 ବିଭକ୍ତ 10 ଏଥିରେ କେତେଟି ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଛି, ଦୁଇଟା ଅଛି, ତିନିଟି ଅଛି, ଚାରିଟି ଅଛି, 5ଟି ଅଛି। ତ 1 ବିଭକ୍ତକ 10 କେତେଟି ଅଛି, 5ଟି ଅଛି। 1 ବିଭକ୍ତ 10, 1 ବିଭକ୍ତକ 10 ଆମେ ଯଦି 5ଟି କୁ ଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ଦେଖ କେତେ ପାଇବା। ତମେ ଭଗ୍ନାଂଶ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବ, ଯୋଗ ବିয়োଗ। ତ ତଳେ ଆସିଯିବ 10, ଉପରେ ମିଳିଯିବ ସବୁ 5 ବିଭକ୍ତ 10 ଆମକୁ ମିଳିଗଲା। ତ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିଥାଉ ଯେ ମଝିଟା କେତେ ବେଲେ 5 ବିଭକ୍ତକ 10 ଯାହା ଦର୍ଶାଇଥାଉ। ମଝିଟା କେତେ ବେଲେ ଏଟା 5 ବିଭକ୍ତ 10। 1 ବିଭକ୍ତ 10 5ଟି ମିଶିଲା ପରେ କଣ ହେଉଛି, 5 ବିଭକ୍ତ 10 ହେଉଛି। ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ସବୁ ମିଶିଲା ପରେ 1 କେମିତି ହେଇଥାଏ ତାହାକୁ ଏଠି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏହି ପେନସିଲର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 34 ଦଶାଂଶ ଏକକ ସହ ସମାନ, କାରଣ 10 ଦଶାଂଶ ହେଲା 1 ସହ ସମାନ। ଏଟା ଗୋଟେ ଦଶାଂଶ, ଏଟା ଗୋଟେ ଦଶାଂଶ, ଏଟା ଗୋଟେ ଦଶାଂଶ, ଏମିତି 10ଟି ଦଶାଂଶ ହେଲେ ଯାଇକି ଆମର 1 ସହିତ ସମାନ ହେଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର 34ଟି ଦଶାଂଶ କାହା ସହିତ ସମାନ ହବ, 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 4 ବିଭକ୍ତକ 10 ସହିତ ସମାନ ହେବ, ଯାହାକି ଏ ପେନସିଲର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅଟେ। ଏଇଟା ଏଇଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲ, ଏଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 4 ବିଭକ୍ତ 10, ଯାହାକି 34 ଦଶାଂଶ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ତ 1 ବିଭକ୍ତ 10 କେତେଟି ଅଛି, 34ଟି ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା କଣ ହଉଛି, 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 4 ବିଭକ୍ତ 10 ହଉଛି। ତମେ ଏହାକୁ ଯଦି ଏମିତି ଭାବରେ ଯଦି ବାହାର କରିପାରିବ, ଦେଖ 34ଟି ଉପରକୁ ଯାଇ ଗୁଣନ ହେଇଯିବ, 34 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 10 କରିଦେଲେ କଣ ଆସିବ, 3.4 ବା 3.4 ବିଭକ୍ତକ 10 ସେ ଆସିଯିବ। ତମେ ଯେମିତି ଭାବରେ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁଥିବ। ବୁଝିହେଲା? ଆଗକୁ ବଢିବା ଦେଖ। ତ ସେଟାକୁ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖ ମୁଁ ଏବେ ଯାହା ଲେଖିଲି ତାହା ହିଁ ସେ ଏଠି ଦେଇଛି। 34 କୁ 1 ବିଭକ୍ତ 10ଟା 34 ହେଇଗଲେ କଣ ହବ, ଆମକୁ 34 ବିଭକ୍ତ 10 ହେଇଯିବ, ଯାହାକି 10 ବିଭକ୍ତ 10 1, 10 ବିଭକ୍ତ 10, ତାମାନେ ଏଇଟା 10 ବିଭକ୍ତ 10 ବେଲେ କେତେ କେତେ ଦେଖ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏ ଯୋଉ 10 ବିଭକ୍ତ 10 ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଲା 1, ତାପରେ ଏ 10 ବିଭକ୍ତ 10 ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ପ୍ଲସ 1, ତାପରେ ଏଇଟା ବି 10 ବିଭକ୍ତ 10 ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ହେଲା 1, ତିନିଟା ମିଶିଗଲା। ତ 1 1 1 ମିଶିଗଲେ 3, ତାପରେ ହେଲା ଏ 4 ବିଭକ୍ତ 10, ଯାହାକି ଆମେ ପ୍ଲସ 4 ବିଭକ୍ତ 10 ଲେଖିଥାଉ। ତ ହେଇଗଲା 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 4 ବିଭକ୍ତ 10, ଯାହାକୁ ଆମେ ଏଠି ବୁଝିଗଲେ। ତ ଦେଖ ତା ତଲେ ହିଁ ଏମିତି ମୁଁ ଯାହା ଏବେ ବୁଝେଇଲି ତାହାକୁ ହିଁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି।
ନିମ୍ନରେ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି ଆସ ଏହାକୁ କିପରି ପଢ଼ାଯାଏ ଜାଣିବା। ତ 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 10 ବା ଏଟାକୁ 4 1 ଆର 1 ଦଶାଂଶ ବୋଲି ପଢ଼ାଯାଏ। ତାପରେ ଏଟାକୁ ଆମେ 4 1 ଦଶାଂଶ କିମ୍ବା 4 ଦଶାଂଶ ବୋଲିକି ପଢ଼ାଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଏହାକୁ 41 ଏକକ ଦଶାଂଶ ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବା କିମ୍ବା 41 ଦଶାଂଶ ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିପାରିବା। ତାପରେ ଏଟା 41 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 10 ବା 41 ଓ 1 ଦଶାଂଶ ବୋଲି ଆମେ ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଲମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇ ଉପାୟରେ ଲେଖ ଏବଂ ବଡ଼ ପାଟିରେ ପଢ଼। ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ଯେମିତିକି ତାରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା 4 ଓ 8 ବିଭକ୍ତ 10 ଏକକ ବା 48 ବିଭକ୍ତକ 10 ଏକକ। এই ତାରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ପଢ଼ିବା 48 ବିଭକ୍ତକ 10 ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା କିମ୍ବା 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 8 ବିଭକ୍ତ 10 ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବା ହେଲା। ତାପରେ ଆଙ୍ଗୁଳିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା 0 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି 1 ପୂର୍ଣ୍ଣ କେତେ ଲେଖିବା 1 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 2 3 3 ବିଭକ୍ତକ 10 କିମ୍ବା ଏହାକୁ 13 ବିଭକ୍ତକ 10 ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ଏ ପତ୍ରର ଆମେ ଯଦି ତାହାକୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପିବା ତାହେଲେ କେତେ ଆସିବ 10 ପୂର୍ଣ୍ଣ କେତେ 9 ବିଭକ୍ତକ 10 ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା କିମ୍ବା ଏହାକୁ କେମିତି କହିପାରିବା ଏହାକୁ 10 10 109 109 ବିଭକ୍ତକ 10 ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ବୁଝିଗଲା। ଆଗରେ କଣ ଅଛି ଦେଖିବ ନିମ୍ନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ঊର୍ଧ୍ୱ କ୍ରମରେ ସଜାଇକି ଲେଖ। ଠିକ ଅଛି ଲେଖିବା ଆମେ ଦେଖ ଏବେ ଆମେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଭ୍ୟାଲୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ତାମାନେ କଣ ମିକ୍ସ ଆକାରରେ ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖି ନେବା ତାପରେ ଏହାକୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ବା ঊର୍ଧ୍ୱ କ୍ରମରେ ସଜାଇ ନେବା। ଦେଖ 1 ବିଭକ୍ତକ ଦେଖ বি নম্বরে লেখা ହେଇଛି 1 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ବିଭକ୍ତ 10 ଆମେ କଣ ଲେଖିପାରିବା 17 ବିଭକ୍ତକ 10। ତାପରେ ସି ରେ ଅଛି ତ ଏଟା ତ ଲେଖା ହେଇଛି ତାପରେ ଦେଖ ଏ ଡି ନମ୍ବରକୁ ଆମେ କଣ ଲେଖିପାରିବା 131 ବିଭକ୍ତକ 10। ତାପରେ ଦେଖ ଇ ନମ୍ବରକୁ ଦେଖ ଏଟା 10 10 105 ବିଭକ୍ତକ 10 ଅଛି। ତ ବୁଝିପାରିଲ ତ ଏଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ତାହାକୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ 10 70 76 ବିଭକ୍ତକ 10 ଅଛି 1 ନମ୍ବର। ତାପରେ 67 ବିଭକ୍ତକ 10 ଅଛି ଆମର ଜି ନମ୍ବର। ତ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ତ ଏବେ ଆମେ ତାହାକୁ ଅତି ସହଜରେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଆକାରରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ତ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା କଣ ହେବ ଆମର ଦେଖ ଏଠି ଅଛି 4 ବିଭକ୍ତକ 10 ଯାହାକି ଏଚ୍ ନମ୍ବରରେ ଅଛି। ଏଟା ଲେଖି ନେବା ପ୍ରଥମେ 4 ବିଭକ୍ତକ 10 ହବା ସବୁଠୁ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା। ତାଠାରୁ ବଡ଼ କଣ ହେବ 4 ପରେ ଦେଖ ଏଠି ଖୋଜ 9 ବିଭକ୍ତକ 10 ଅଛି ଏ ରେ ଦେଖିନିଅ। ତାପରେ କଣ ହବ ତାପରେ ଅଛି ଆମର 17 ବିଭକ୍ତକ 10 ବା 1 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ବିଭକ୍ତକ 10 ବି ରେ ଅଛି ତାହା ହବ 1 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ବିଭକ୍ତକ 10। ତାପରେ କଣ ହବ 6 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ବିଭକ୍ତକ 10 ଏଟା ଯୋଉ ଅଛି ଏଟା ହବ ବୁଝିଗଲା 6 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ବିଭକ୍ତକ 10। ତାପରେ হব আমরা 10 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ବିଭକ୍ତକ 10 ଇ ନମ୍ବର হব 10 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ବିଭକ୍ତକ 10। ତାପରେ ଆମର হব 37 ବିଭକ୍ତକ 10 ଯାହାକି ସି ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଦେଖ। ତାପରେ ଆମର ଶେଷରେ ହବ 13 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତକ 10। ବୁଝିହେଲା ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଦେଖିନିଅ ଆମେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଲେଖିଦେଲେ ହେଲା। ନିମ୍ନରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ঊର୍ଧ୍ୱ କ୍ରମରେ ସଜାଇ ଲେଖ। ଆଉ ଏଟା ଆହୁରି ଦେଇଛି ଏଟାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କରିବା ଦେଖ ତ 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତକ 10 ଦେଇଛି ଏହାକୁ ଆମେ କଣ ଲେଖିପାରିବା 41 ବିଭକ୍ତକ 10 ଅଛି। ତାପରେ 4 ବିଭକ୍ତକ 10 ଅଛି ତାପରେ 41 ବିଭକ୍ତକ 10 ଅଛି ତାପରେ 410 411 ବିଭକ୍ତକ 10 ଅଛି। ଏବେ ତମେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିଥିବ କାହିଁକି ନା ତଳେ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ଅଛି
ଆଉ ତାହାର ଉପରେ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟି ଛୋଟ ଥାଏ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି ଛୋଟ ଓ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼ ଥାଏ ତାହା ବଡ଼। ତମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏଟା ଜାଣିପାରିଥିବ ଏବେ। ତ ଏହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ତମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତାହାର କରିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଏଟା ନିଜେ କରିନିଅ ହେଲା। ଦୋକାନରୁ ସରିତା 2.7/10 ଲମ୍ବର ଓ ଲଳିତା 3.6/10 ଏକ ଲମ୍ବର ରିବନ କିଣିଲେ। ଉଭୟ ମୋଟ କେତେ ରିବନ କିଣିଲେ? ତାମାନେ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଆମେ ଯୋଗ କରିଦବା। କଣ 2.7/10 ଆଉ 3.6/10 କୁ ଆମେ ଏଠି ଯୋଗ କରିନେବା। ତ 2.7/10 ତ ଭଗ୍ନାଂଶର ଯୋଗ ଜାଣିଛ କି ନାଇଁ? ଯଦି ଜାଣିଛ ତ ଅତି ସହଜ, ଜାଣିନ ବୋଲେ ବି କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ, ଆମେ ଏଠି ବୁଝି ନେବା। ତ ଆମେ ଏହାକୁ ସିଧା ସିଧା ନ କରିକି ଆମେ କଣ କରିବା, ପ୍ରଥମେ ତାହାକୁ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିବା, ତାପରେ ଯାଇକି ଏଟା ଆମର ଯୋଗ କଲେ ଆମକୁ ଅତି ସହଜରେ ମିଳିଯିବ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଟାକୁ ଆମର ଆସିବ 10 × 20। ଏମିତି ଗୁଣନ ହେଇଥାଏ, ଏଟା ଜାଣିଛ କି ନାଇଁ? ତମେ ରୁଲ ଯଦି ଜାଣିନ ତାହେଲେ ଜାଣି ରଖ ହେଲା। ଏଇଟା ସହିତ ଏଟା ଗୁଣନ ହେଇଥାଏ 10 × 20, ତାପରେ ଏଟା ଯୋଗ ହେଇଥାଏ ହେଲା। ତ 20 7 27, 27/10 ଆମର ଆସିଗଲା ଟୋଟାଲ। ବୁଝିଗଲା? ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ କଣ ଲେଖିବି, 27/10 ଲେଖିଦେବି। ତାପରେ ଯୋଗ 10 3 30, ଏଠି ଦେଖ ଗୁଣନ ହେଇଗଲା 30, ତାପରେ ଉପରେ ଯୋଗ ହେଇଗଲା। ତ 30 ଆଉ 6 36/10। ଏବେ ଆମେ ତଳେ ସଂଖ୍ୟା ସବୁ ସମାନ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ 10 ଲେଖିଦେଲି। ଆଉ 27 ଆଉ 36 ଆମର ମିଶିକରି କେତେ ହେଇଗଲା, 63 ଆସିଗଲା। 63/10। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଏମିତି ଭାବରେ ଲେଖିବା ତାହେଲେ 10 × 6 60 3, 6.3/10 ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହାକୁ ଲେଖିପାରିବା। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଅତି ସହଜରେ କରିନେଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ କେତେ ସବୁ ରିବନ ଅଛି। ଦେଖ ଏଠି ସେଟା ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା। କେମିତି ଭାବରେ ଯୋଗ କରାଯାଏ, ତମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ 2 3 ଏମିତି 5 ଯୋଗ କରିଦବ, ଆଉ 7/10 ଆଉ 6/10 କୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଯୋଗ କରିଦେଲେ ଆମକୁ ମିଳିଯିବ 5 ଆସିଗଲା। 2 3 5 ଆଉ 13/10 ଯାହାକି ଏଥିରେ 1 ଯୋଗ ହେଇକି 6 ହେଇଗଲା, ତାପରେ 3/10 ଟି ବୋଲି ଗଲା। ଏମିତି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତମେ କରିପାରିବ, ଯାହାକି 63 ହେବ। କିମ୍ବା ତମେ ଏମିତି ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଯେମିତି ଭାବରେ ତମେ 2 3 ପ୍ରକାରର ଅଛି, ତମେ ଯେମିତି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବ। ତ ଏବେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଦେଖ, ମହୁମାଛି ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଏହାର ମୋଟ ଲମ୍ବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଯେମିତିକି ମୋଟ ଲମ୍ବର ମୁଣ୍ଡର ଅଛି ଏତିକି, ଛାତି ଅଛି ଏତିକି ଓ ପେଟ ଅଛି ଏତିକି। ତ ଆମେ ଯଦି କଣ କରିବା, ଏ ତିନିଟାକୁ ଆମେ ଯୋଗ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ମୋଟ ତାହାର କେତେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆସିଯିବ। ଅତି ସହଜ, ଆମେ ଏଟାକୁ କରିପାରିବା। ତ ପ୍ରଥମ ତାହାର ମୁଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଏଠି ଯଦି ଲିଖିଦେବା ତାହେଲେ କଣ ଲେଖିବି, 23/10 ଯୋଗ, ତାପରେ ଆମର ଛାତିକୁ କରିନେବା 54/10 ଯୋଗ, ଆମର ପେଟ ଅଛି 70 75/10, ତଳେ 10 ଆସିଯିବ, ଉପରେ 23 ଆଉ 54 ଆଉ 75, ଏଟାକୁ ଆମେ ଯୋଗ କରିଦେଲେ 152/10 ଆସିଯିବ, ବା 15.2/10 ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆସିଯିବ। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଅତି ସହଜରେ କରିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଚିତ୍ରରେ ଶୈଲାଜାର ହାତର ଲମ୍ବ ହଉଛି ଏତିକି ଏକକ ଏବଂ ତାର ପାପୁଲିର ଲମ୍ବ ହଉଛି ଏତିକି ଏକକ। ତେବେ ତାର ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଠିର ଲମ୍ବ କେତେ? ଠିକ ଅଛି। ଏଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଦେଖିବା, ଦେଖ ତାହାର ହାତର ଲମ୍ବ, ଟୋଟାଲ ହାତର ଲମ୍ବ ଦେଇଛି ଏତିକି 12.4/10 ଓ ତାହାର କଣ ଦେଇଛି, ଏଟା ପାପୁଲିର ଲମ୍ବ ଏତିକି ଦେଇଛି। ତାମାନେ ଏ ଲମ୍ବ ଏ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗୁଳିର ଲମ୍ବ କେତେ ପଚାରୁଛି। ତାମାନେ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖ, ଏ ଚିତ୍ରକୁ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯଦି ଏ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ଯେ ଏଇଥିରୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ଏଇଟାକୁ ଯଦି ବିয়োଗ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଏଇଠୁ କଣ ଆସିଯିବ, ଏଇଟା ତାର ଆଙ୍ଗୁଳିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବାହାରି ପଡିବ। ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏଠି ଭଗ୍ନାଂଶର ବିয়োଗ ଜାଣିଥିବାର ଅଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ତମମାନେ ଭଗ୍ନାଂଶର ବିయోଗ
ଜାଣିପାରୁଥିବ। ଯଦି ଜାଣିଛ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଅତି ସହଜ, ଯଦି ଜାଣିନ ତାହେଲେ କଣ କରିବ, ଆମର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବ। ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ବା ଜେନେରାଲ ନଲେଜ, ସେଥିରେ ତମକୁ ଗଣିତର ଟ୍ରିକ୍ ମାନେ ଅତି ସହଜରେ ମିଳିଯିବ। ସେଇଥିରୁ ତମେ ଭଗ୍ନାଂଶର ଯୋଗ ବିୟୋଗ, ତାପରେ ବ୍ରାକେଟର ବ୍ୟବହାର, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବହୁତ କିଛି ତମେ ସେଥିରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ବା ଅତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମାନେ ତମେ ସେଇଠୁ ପାଇଯିବ। ତମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଦରକାର ଥିବ ସେଇଠୁ ତମେ ଦେଖିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ କଣ କରିବା, ବିୟୋଗ କରିଦବା। ତ କଣ, ଏ ହାତର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଠାରୁ ପାପୁଲିର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଆମେ ବିୟୋଗ କରିଦେଲେ ଆମେ ଆଙ୍ଗୁଠିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପାଇଯିବା। ତ ହାତର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କଣ ଥିଲା, ଦେଖ ଏଠି ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଛି, ତ ଆମେ ନିଜେ କରିବା। ସେଠି କଣ ହେଲା, 12 10 120 124 ବିୟୋକ୍ତକ 10 ବିୟୋଗ, ତାପରେ କଣ ଅଛି 67 ବିୟୋକ୍ତକ 10 10 10 10 ରହିଗଲା। 124 ରୁ ଯଦି ଆମେ କଣ କରିବା, ଫେଡି ଦବା କାହାକୁ, 67 କୁ, ଆମକୁ କଲେ ଆସିବ, କଣ ଆସିବ ଦେଖ, ଆସିଯିବ 57 ବିଭକ୍ତକ 10। ଏତିକି ଅଛି ତାହାର ମଧ୍ୟ ଆଙ୍ଗୁଳିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, 57 ବିଭକ୍ତକ 10। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ତାହାକୁ ଲେଖି ପାରିବ, 5 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ବିଭକ୍ତକ 10 ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ଦେଖ, କିମ୍ବା ଏମିତି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତମେ କରିପାରିବ। ତମେ ଯେମିତି ଚାହିଁବ ସେମିତି କରିପାରିବ, 2-3ଟି ଆକାରରେ ଅଛି। ଦେଖ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇ ଦଉଛି କେମିତି ଭାବରେ କରିପାରିବ। ଦେଖ 12 ଅଛି ଆଉ 6 ଅଛି, ସିଧା ସିଧା ତମେ ବିୟୋଗ କରିଦବ। 12 ରୁ 6 କଣ ଆସିଗଲା, 6 ଆସିଯିବାର କଥା, କିନ୍ତୁ 6 କଣ ପାଇଁ ଆସିଲା ନାହିଁ, ଦେଖ ଏ 4 ବିଭକ୍ତ 10 ଅଛି, ଏଇଟା ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ଆଣିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବାକୁ, ଉଧାରି ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଠି ଦେଖ ଉଧାରି 1 ନେଇଗଲା, ତ ଆମକୁ 11 ବିଭକ୍ତ 11 ପୂର୍ଣ୍ଣ 14 ବିଭକ୍ତ 10 ଆସିଯାଉଛି। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ତମେ ଏହାକୁ ବିୟୋଗ କରିପାରିବ ଅତି ସହଜରେ। ଦେଖ ଆଗରେ ଆଉ କଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେ 4 ଦଶାଂଶରୁ 7 ଦଶାଂଶକୁ ବିୟୋଗ କରିହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ 12 ଏକକରୁ 1 ଏକକକୁ ଆମେ ଉଧାରି ଆଣୁଥାଉ। ଯେମିତି ଆମେ କଣ କରିଥାଉ, ବିୟୋଗ କଲାବେଳେ ଉଧାରି ଆଣିକି କରିଥାଉ, ସେମିତି ଆମେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କରିବା ଆଉ ତାହାକୁ ବିୟୋଗ କରିବା। ଉଭୟ ଲମ୍ବକୁ ଦଶାଂଶରେ ପରିଣତ କରି ସମାଧାନ କର। ଦେଖ ଗୋଟେ ରୋହି ମାଛର ଲମ୍ବ ଦେଇଛି ଏତିକି, ଆଉ ଇଲିଶି ମାଛର ଲମ୍ବ ଦେଇଛି ଏତିକି, ତେବେ ରୋହି ମାଛଟି ଇଲିଶି ମାଛ ଠାରୁ କେତେ ଅଧିକ ଅଛି, ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ବିୟୋଗ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଅତି ସହଜରେ ପାଇଯିବା। ତ ଆମେ ବିୟୋଗ କରିଦେବା। ଦେଖ ଏଠି କଣ ପାଇବା, 362 ବିୟୋଗ ବିଭକ୍ତକ 10 ବିୟୋଗ 319 ବିଭକ୍ତକ 10। ଆମେ ଯଦି ଏମିତି କରିଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ ଆମର ଉତ୍ତର ପାଇଯିବା। ତ ଏମିତି ଭାବରେ କଲେ ଆମର ଉତ୍ତର କେତେ କଲେ ଆସୁଛି, ଦେଖ ତଲେ ଆସିଯିବ ତ 10, ଆଉ 362 ରୁ ଯଦି ଆମେ 319 କୁ ବିୟୋଗ କରିଦେଲେ ଆମର 41 42 43 ଆସିଯିବ। 43 ବିଭକ୍ତକ 10 ଆମର ଉତ୍ତର ଆସିଯିବ। ବୁଝିହେଲା, ଏମିତି ଭାବରେ ତମେ ତାହାର ଉତ୍ତର ବାହାର କରିନେବ। ଏବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ପୂରଣ କର। ଠିକ ଅଛି, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିବା। କଣ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଛି ଦେଖ, 4 ଅଛି, ତାପରେ 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 3 ବିଭକ୍ତକ 10, ତାମାନେ ଏଥିରେ 3 3 ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଦେଖା ଯାଉଅଛି। ତ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ 3 3 ବୃଦ୍ଧି ହେଇକି ଯିବ। 4 ରହିଲା, 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 3 ବିଭକ୍ତ 10, 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 6 ବିଭକ୍ତ 10, ଆଗରେ ଆସିବ 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 9 ବିଭକ୍ତକ 10, ତାପରେ ଆଗରେ ଆସିବ 5 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ବିଭକ୍ତକ 10, ତାପରେ ଆଗରେ ଆସିବ ଆମର 5 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ବିଭକ୍ତକ 10, ତାପରେ ଆଗରେ ଆସିବ 5 ପୂର୍ଣ୍ଣ 8 ବିଭକ୍ତକ 10। ଏମିତି ଭାବରେ ଆମର କଣ ଆସିବ, ତାହାର ପ୍ୟାଟର୍ନଟି ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ଆହୁରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଦେଖିବା। ତ B ନମ୍ବର ପ୍ୟାଟର୍ନ କଣ ଫଲୋ କରୁଛି, 8 2 ପୂର୍ଣ୍ଣ 10, 8 7 ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲେ ତମେ 5 5 ବଢି ବଢି ଯାଉଛି, ତ 9 2 ପୂର୍ଣ୍ଣ 10 ରୁ ତାପରେ ଆଉ 5 ବଢିଲେ 9 2 ପୂର୍ଣ୍ଣ 10 ଥିଲା, 9 ଏଠି 7 ପୂର୍ଣ୍ଣ 10 ଆସିବ। ତାପରେ ଏଠି 10 2 ପୂର୍ଣ୍ଣ 10, ତାପରେ 10 7 ପୂର୍ଣ୍ଣ
ସରି 10 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ବିଭକ୍ତ 10 ତାପରେ ଏଠି 11 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ବିଭକ୍ତକ 10 ଏମିତି ଭାବରେ ତାହାର ପ୍ୟାଟର୍ନ ଫଲୋ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସି ନମ୍ବର କଣ ପ୍ୟାଟର୍ନ ହେଉଛି ଏଥିରେ କଣ ହେଉଛି 7 ପୂର୍ଣ୍ଣ 6 ବିଭକ୍ତ 10 8 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ବିଭକ୍ତ 10 ତାମାନେ ଏଥିରେ 11 11 ଆଗକୁ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ତ ଏହାର ପ୍ୟାଟର୍ନର ଆମେ ଯଦି ଲେଖିବା ତାହେଲେ କଣ ଆଗକୁ ବଢିବ ଦେଖ। ତ ତାପରେ ଏଠି 9 6 ଗଲା 7 ଗଲା ଏଠି 8 ବିଭକ୍ତକ 10 ତାପରେ ଏଠି ଲେଖିବା ଆମେ 10 9 ବିଭକ୍ତକ 10 ଏମିତି ଭାବରେ ତମେ লিখবা। ତାପରେ ଏଠି ଆସିବ 11 ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଏଠି 12 1 ବିଭକ୍ତକ 10 ଏମିତି ପ୍ୟାଟର୍ନ ତମେ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ঠিক ଅଛି। তারপর দেখো 2 নম্বর প্যাটার্ন কোন আছে 5 7 বিভক্তক 10 5 3 বিভক্তক 10 এটি দেখো কমি কমি যাଉଛି বিয়োগ ହେଇ ଯାଉଛି କେତେ 4 4 তো এতে আউরি 4 বিয়োগ হলে কেতে হবে 4 9 বিভক্তক 10 হবে। তো এতে যদি আউরি 4 বিয়োগ হবে কেতে হবে 4 5 বিয়োগ 5 বিভক্তক 10 হবে। তারপর এতে আউ 4 কমে গেলে 4 1 বিভক্তক 10 তারপর এতে 3 11 ରୁ ଆଉ 7 4 କମି ଗଲେ 7 ବିଭକ୍ତକ 10 ଦେଖି ହେଉଛି ତ ଟିକେ ଦେଖ ଆଡଜଷ୍ଟ କର ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଗଲା ଇ ନମ୍ବର 13 5 ବିଭକ୍ତ 10 ତାପରେ 13 ଏଥିରେ 5 5 କମି କମି ଯାଉଛି ତାପରେ ଏଠି ଆସିଯିବ 12 ତାପରେ ଆସିଯିବ 11 1 ବିଭକ୍ତକ ସରି 1 ବିଭକ୍ତକ ହେଉଛି 5 ବିଭକ୍ତକ 10 ଏଥିରେ ଆସିଯିବ 11 ତାପରେ ଏଠି ଆସିଯିବ 10 5 ବିଭକ୍ତକ 10 ଏମିତି 5 5 କମି କମି ଯାଉଛି ବା 0.5 କମି କମି ଯାଉଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଏଫ ନମ୍ବରରେ କଣ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଫଲୋ ହେଉଛି ଦେଖ। एफ नंबर पैटर्न अच्छी 11 5 विभक्तक 10 तापर 10 4 विभक्त 10 एथिरे 11 11 कमी कमी जाउची 1.1 कमी कमी जाउची तापरे 9 हला 3 विभक्त 10 एथिरे आसी जिवो 8 2 विभक्तक 10 एथिरे 7 1 विभक्तक 10 एथिरे आसी जिवो 6 आसी जिवो एथिरे 6 रु 5 के 4 9 विभक्तक 10 एमती पैटर्न पले आसीबे। ठीक है ध्यान सहित देखो कोन कोन लिखा आइची बुझिबाकू चेष्टा करो। ठीक अच्छे आपण मानक जदि भल लगी गोटे लाइक करदेवे सांग मानक सहित शेयर करदेवे आमर वीडियो केमती लगुच आमको कमेंट निश्चय जनइबे। ठीक अच्छे 3.3 शतांश ठारू आमर परवर्ती वीडियो रे आमे कंटिन्यू करिबा।